श्री राम जय जय राम श्री राम एको से जीरो लगा ना श्री राम जय जय राम वॉल्यूम ஒரு பையன் கம்மி பண்ணு श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जानकी कांत स्मरणम जय राम राम हर नम पार्वती पतये அதில் ஆலையா எத்தனை நம்பரில் இருக்கு போகிறோம் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நிறுத்தி போகிறோம் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளணும் முன்னாடி தள்ளணும் கொஞ்சம் போகிறோம் गोपिका जीवनस्मरणं बोला पुण्डलीकवरदा सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः भारत माता की पतितपावन दिव्य मधुर 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 भगवन्नाम की जय जय रघुवीर शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अदृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं वाल्मीकिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी त्वमे भूमिसुत पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सकृदेव प्रपन्नाय दवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत्प्रतं मम पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये शमनिशं हृदि भावयामि प्रियं भगपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता हनुमत्स्मरणात् भवेत्। सुसीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुम समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जगद्गुरुशङ्कराचार्यस्वामिनः जय। शुकासारिके पूर्णवैराग्यदासे वसिष्ठाकरी ज्ञानयोगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिका मान्यैसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर
समर्थ कृष्णं कमलपत्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवसनप्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितवक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इन्द्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानचरणं मुनिवृन्दैः लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरम्। ज्ञानवैराग्यसम्पन्नं रामभक्तिसुखप्रदं रामध्याने सदा मग्नं रामानन्दगुरुं भजे। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदितिदैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पञ्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पदाविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षणसंयुतं विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकवर्धनौ भये प्रकटकृपाला दीनदयाला कौसल्या सुखकारी। साक्षात भगवान ராமச்சந்திரமூர்த்தியா சைத்திர சுத்தத்தில் நவமி திதியில் புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் கடக லக்னத்தில் தசரத மகாராஜாவுக்கும் கௌசல்யா மாதாவுக்கும் அவதாரம் பண்ணுறார் அப்படின்னு அவதார ஸ்லோகத்தில் வால்மீகி பகவான் திதிவார நட்சத்திரங்கள்லாம் நிர்ணயம் பண்ணி தரார் நமக்கு. இன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு நீ எப்பப்பா பிறந்த அப்படின்னாக்கா டேட் ஆஃப் பர்த் தானே சொல்கிறது. குழந்தைகளுக்கு தாம் பிறந்த நட்சத்திரம் மாதம் தெரியல, ஆனால் இங்கே அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறாங்க. எந்த நட்சத்திரத்தில் அவதாரம் பண்ணினார், என்ன திதியில் அவதாரம் பண்ணினார், என்ன மாதம். நம்ம அதிகபட்சமாக மாதமும் நட்சத்திரமும் தானே வச்சுருக்கோம். இது என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம் அப்படின்னா, மனுஷியாளுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு அர்த்தம். அவதாரம் அதாவது ராமர் மனுஷன் இல்லை பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா, நம்ம ராம நவமியோ ஜென்ம அஷ்டமியோ அதெல்லாம் திதியில் தானே கொண்டாடுறோம். மனுஷியாளுக்கு ஸ்ரார்த்தங்கள் தான் திதியில் வரும், பிறந்த நாள் நட்சத்திரம் தான் கொண்டாடுறோம். ஆனால் இங்கே ராம நவமி கோகுல அஷ்டமின்னு திதியை வச்சுட்டோம். ஏன்னா அவன் மனுஷியால் இல்லை, அடிப்படையிலிருந்தே வித்தியாசம் பாருங்க. அதனால தானே ரிஷிகள் அப்படி வச்சிருக்காங்க. நக்ஷத்ரே அதிதி தெய்வத்யே ஸ்வோச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு. அதிதி தேவதையாக கொண்ட புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவதாரம் பண்றார். விஷ்ணோரர்த்தம் மகாபாகம் புத்திரமைக்ஷ்வாகவர்தனௌ சர்வலோக நமஸ்கிருதம். சர்வலோகமும் எந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுமோ அந்த பகவான் கௌசல்யைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு கௌசல்யைக்கு குழந்தையா பிறந்தாங்கன்னார். கௌசல்யா ஜனயத்ராம்
சர்வலக்ஷண செய்யுதம். பிறந்த உடனே சதுர்புஜம், சங்கம், சக்கரம், கிரீடம், கவசம், குண்டலம், கேயுரம், முக்தாகாரம், நூபுரம், சர்வாலங்கார பூஷிதனா வைகுண்ட ரூபமா பகவான் அவதாரம் பண்றார் ராமச்சந்திரமூர்த்தி. உடனே கௌசல்ய ராமரை பார்த்து சொல்றார், அப்பா இப்படி இருந்தா என்னால உன்னை கொஞ்சம் முடியலையே. அந்த கௌசல்ய சொல்ல, தஜகு தாதயகு ரூப, இந்த ரூபத்தை நீ மறைச்சிக்கோ. கீஜை சிசுலீலா அதி பிரியசீலா, அப்பா குழந்தையா விளையாட சிசுலீல பண்ணு அப்படின்னு கௌசல்ய பிரார்த்தனை பண்ணினதுனால குழந்தையா ஆனாருங்கிறார் ராமச்சரித மானஸ்ல துளசிதாசன். இந்த ரூபத்தை தியாகம் பண்ணு முதல்ல. ஏன்னா குழந்தைன்னா 60,000 வருஷம் கழிச்சு நீ பிறந்திருக்கியே, உன்னை கட்டிக்க வேண்டாமாங்க. 4 கை சங்கு சக்கரம் கஜா பத்மெல்லாம் இருந்தால் எப்படி இப்படி ஓரமாக வச்சுட்டு கையில் கண்ணத்தில் போட்டுக்கலான்னு தோணும். குழந்தைன்னு தோணுமா எங்கேயாது? அதனால் தஜகு தா தியஜங்கிறது தான் தஜகுங்கிறார் அவர் அந்த பாஷையில். அது ஹிந்தியும் கிடையாது. அந்த பீரியடெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் பாரத தேசத்தை ஆண்டுன்ற இந்த பீரியடு துளசிதாசர் பீரியட். அதனால் இந்த ராமச்சரித்த மானசோ ஹனுமான் சாலிசாவெல்லாம் பார்த்தேன்னாக்கா அது ஹிந்தின்னு சொல்ல முடியாது, உருதுன்னு சொல்ல முடியாது, சம்ஸ்கிருதம்னு எல்லாம் கலந்து கட்டி இருக்கும். தஜகு தா தயகு ரூபப்பா, இந்த ரூபத்தை விட்டு ஒழிச்சிட்டு கீஜை சிசுலீலா, அப்பா குழந்தையா மாறி அழ, அப்பதானே நான் உன்னை சமாதானம் பண்ண முடியுங்கிறா கௌசல்ய தேவி ராமச்சந்திரமூர்த்தியை பார்த்து. விஷ்ணோரர்தம் மகாபாகம் புத்திரமைக்ஷ்வாகவர்தனம், அந்த இக்ஷ்வாகு வம்சம் வளர்ந்துதான் ராமர் பிறந்ததுனால வளர்ந்துதான். அதனால தான் வேதம் சொல்றது உள்ள பெத்துக்கணுங்கிறது. அது நம்ம இன்னைக்கு என்னெல்லாமோ அது நமக்கு புரியும் போது 1000 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்க போகிறதோ அதை வேதம் இன்னைக்கு சொல்லும். ஒன்றும் 1,00,000 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்க போகிறதோ அது இன்னைக்கு சொல்லும். அப்போ என்னன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளால யோசிக்க முடியாதுங்கிறதுனால பெரியவா சொல்றதை பண்ணிடணும். அப்போ என்ன இப்போ இதை தாரதமியம்னு நினச்சிக்கிறா பல பேர். என் புள்ளனா வசதியா, பொண்ணுனா மட்டம், அப்படி இல்லவே இல்லை. யாருமே அப்படி சொல்ல. ரிஷிகளே என்ன சொல்கிறா, இப்போ நீ என்ன பண்ணினாலும் அவள் விடுற 2 உத்தர் நீ ஜலத்தில் தான் உன் கர்மா சபலமாகும். அது அந்த தாரதமியமே இங்கே பேசலை. கர்த்திருவம் இல்லையே, என்ன பண்ணுறது? இது யார்கிட்ட? வியாசாச்சாரியாட்ட தான் கேள்வி கேட்கணும். அப்போ என்னென்னா வியாசர் வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாச ரூபாய விஷ்ணவே, வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாச ரூபாய விஷ்ணவே, வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாசப்படின்னு கோட்டி அக்ஷர கோட்டி நமஸ்கார ஜபம் பண்ணி வியாசரை சாட்சா்காரம் பண்ணி ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு அவர்கிட்ட தான் கேட்கலாம். இப்போ என்னன்னா புத்திரகாமன் புத்திரன்னா இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கே இன்னைக்கு சங்கடமாக இருக்கு பாருங்க. சொல்கிறதுக்கே அது என்னென்னா புத்து அப்படின்னு தனியாக ஒரு நரகம் இருக்கு. புத்து அப்படின்னு அந்த நரகத்துக்கு பேர் புத்திராது திராயதே யஹா சஹா புத்திரஹா. அந்த புத்துங்கிற நரகத்தில் அப்பாவை விழாமல் பார்த்துப்பானா, அதனால தான் அவனுக்கு புத்திரன்னே பேர். புத்திரன்னு எதுக்கு பேருன்னா அந்த புத்துங்கிற நரகத்துக்கு போகாமல் இருப்பான். புள்ளே பிறந்தாங்க இது உடனே இப்போ பொண்ணு தானே முடிஞ்சதை பற்றி இப்போ பேச்சு இல்லை. அடுத்த தலைமுறையாவது சரியாக இருக்கணுமா? சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணணும். 30 வயசுல 4 குழந்தைகள் பெற்றுன்றோங்க. 30 வயசுல 4 என்ன பண்ணுறது? ஏன் 40 வயசுல குழந்தை என்ன பண்ண முடியும்? 40 வயசுல குழந்தை பிறக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உனக்கு தெம்பெல்லாம் போய் குழந்தை பிறந்ததுன்னா அந்த குழந்தையினுடைய 20 வயசுல அதுக்கு சஷ்டியத்தை பூர்த்தி மாதிரி இருப்பான். இங்கே வாடான்னாக்கா கால் வலிக்கிறது, முட்டி வலிக்கிறது, இடுப்பு வலிக்கிறதுமா உன் பிள்ளை 20 வயசுல. அப்போ என்ன சீக்கிரம் பிறக்க ஆரோக்கியம், தேஜஸ், ஓஜஸ், யசஸ், புத்தி எல்லாம் அப்படி இருக்கு. பார்த்தாலா 22 23 வயசுல முதல்ல பிறக்கிற பிள்ளைக்கு தான் கர்மஜன்னு பேர். அதுக்கப்புறம் எத்தனை குழந்தை பிறந்தாலும் அவளுக்கு காமஜன்னு பேர். அதனால தான் முதல் புள்ள பிறந்தான் அவன் தான் கொல்லி வைக்கணும்னு சொல்கிறோமே. அதுக்கு தான் அழறார்கள். புராணாந்தரங்களில் கிடைக்கிறது ராமருக்கு சாந்திங்கிற பேரில் ஒரு அக்கா இருந்தான்னு கிடைக்கிறது. ஆனால் தசரதர் புள்ள வேணுமே அழறார். மமலாலபியமானசிய புத்திரார்த்தம் நாஸ்தி வைசுகம், புள்ள இல்லையே அழறார் தசரத மகாராஜ். ஏன்னா அவர் தசரத மகாராஜா சொல்றார்,
நீ நீ என்கிட்ட எது வேணாலும் கேளு, நான் தரேங்கிற. நீ என்கிட்ட என் ராஜ்யத்தை கேளு, உனக்கு கொடுத்துட்றேன். என் தாரத்தை கேளு, கௌசல்ய கைகேயி சுமித்திரை கேளு, உனக்கு கொடுத்துட்றேன். நான் எல்லாத்தையும் தருவேன். என் ஆத்து மாமியை உனக்கு தந்துடுவேன், எல்லாத்தையும் தந்துடுவேன். என் ரங்கநாதனை தரமாட்டேங்கிற, என் குலதெய்வத்தை தரமாட்டேன். அவர் என்ன கவலைப்படுறாருன்னா, எனக்கு அப்புறம் அந்த ரங்கநாதரை பூஜை பண்றதுக்கு ஒரு பிள்ளை வேணுமே. குலதெய்வ ஆராதனை விட்டு போகக்கூடாதுன்னு, என்னால நின்னுதுன்னு இருக்கக்கூடாது. ரிஷிகள் எல்லாத்துக்கும் வழி சொல்றா. இப்ப அதை பத்தி பேச்சே இல்லைங்க. மாப்பிள்ளை பண்ணக்கூடாதா, மாப்பிள்ளை புள்ள மாறுது, இது அதெல்லாம் பேச்சே கிடையாது. இப்ப என்ன விஷயம்னா, என்னோட எங்க குலதேவதை, எனக்கு அந்த தேவதை அதோட அது கிருபை பண்ணி கருணை பண்ணி என் பாப புண்ணியத்தெல்லாம் கணக்கு பண்ணாம என் மேல உள்ள தயையினால மதிச்சு அந்த குலதேவதை அதோட குலத்துல எனக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம்னு இப்போ. அதனால தான் அது குலதேவதைன்னு சொல்றோம். அப்போ என்னால அதோட பூஜை நின்று போச்சு. என்னன்னா, நான் புள்ள வித்துக்கல, எனக்கு புள்ள இல்லை. ஆபஸ்தம்பரே சூத்திரத்தில் சொல்லும்பொழுது, மச்சினர் இல்லாத ஆற்றுல பொண்ணு எடுக்காதேங்கிற. எனக்கு மச்சினர் கிடையாது. இது என்னன்னா, இப்போ ப்ராக்டிக்கலை வச்சு இதை நம்மளை வச்சு பார்க்கக்கூடாது. விஷயத்தை தெரிஞ்சிடணும்னா அட்லீஸ்ட் அடுத்த தலைமுறைக்கு அப்படி கொண்டு போனோம்னா, இப்போ முடிஞ்சதை பற்றி பேசி பிரயோஜனம். இப்போ இனிமேல் நான் மச்சினர் இல்லாத பொண்ணே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அதுவும் மாப்பிள்ளை நெத்திக்கிட்டு பேர் சிகை வச்சுட்டு இருக்காருன்னா ஓம் பிராமண பொண்ணு கிடைக்க மாட்டேங்க. அவன் தலையை விரிச்சு போட்டு இருக்கணுங்கிறா, ட்ரிம் பண்ணி என்னெல்லாமோ சொல்கிறா. சார் கொடுங்க ஏதோ சம்திங். இவன் தசரதி எதுக்கு அழுதாருங்கிறா, எனக்கு அப்புறம் ரங்கநாதரை பூஜை பண்ணணுமே, நான் எதை வேணாலும் தருவேன், என் தெய்வத்தை தரமாட்டேன். என் ஆத்துக்காரி ஐசின் போங்கிறான், நீ என் ஆத்துக்காரி ஐசின் போய் என்னமோ பண்ணு, என் தெய்வத்தை தரமாட்டேன். அப்போ என்னன்னா, அப்படி உள்ள புத்திரன்னா அவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். இது உயர்த்தி தாழ்த்தியில் அவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிள். ஹீ இஸ் சோ மச் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஃபேமிலி. அடுத்ததுன்னா அப்போ அந்த அப்புறம் திருப்பி அப்படி வந்ததுனால தான் இன்னி வரைக்கும் நம்ம இருக்கோம். அப்பா, தாத்தா, தந்தை, என் தந்தை, மூத்தப்பன் அப்படின்னு வந்தது தானே இப்போ இன்னைக்கு இருக்கோம். அவர் அதுக்கு தான் அழறார். விஷ்ணோரர்த்தம் மகாபாகம் புத்திரம் ஐக்ஷ்வாக வர்தனம். இக்ஷ்வாகு குலத்தை வர்தனம், அடுத்தது எடுத்துன்னு போயிருக்கானே, என் புள்ள பிறந்துன்னு சந்தோஷம். என்னோட நிற்கலையே எப்போ அவன் எடுத்துன்னு போயிட்டான், ராமர் எடுத்துன்னு போயிட்டான், உடனே அவர் குஷலவால் எடுத்துன்னு போயிட்டான். அப்படியே அந்த வம்சம் வந்துட்டே இருக்கு. கௌசல்யை பார்க்குறா, பிரபு உடனே குழந்தையா மாறினாராம். உடனே குழந்தையாமேன்னு ஆட ஆரம்பிச்சுட்டார். உடனே கௌசல்யா சுஷுபே தேனா புத்ரேனாமித தேஜசா யதாவரேண தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா. உடனே குழந்தையா மாறின ராமரை பார்க்குறா கௌசல்ய. எடுத்து வாரி அணைச்சி கட்டின்னு சந்தோஷப்பட்டாளாம். சுஷுபே, அப்படியே சுஷுபே, அந்த சந்தோஷம் அவள்கிட்ட இருந்து வெளியில வழியதான். அந்த தேஜஸ், பிரபுவை பார்த்து குழந்தை பார்த்த தேஜஸ் கௌசல்யா சுஷுபே. ஏன் அப்படின்னா, புத்திரேன தேன, புத்திரனால குழந்தை பிறந்துட்டான். கௌசல்யா சுஷுபே புத்திரேன தேன அமித தேஜசா புத்திரேன தேன கௌசல்யா சுஷுபே. கௌசல்யா சந்தோஷப்பட்டா. எப்படி சந்தோஷப்பட்டான்னா, யதாவரேண தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா. வஜ்ரபாணியை பெத்த அதிதி அம்மா மாதிரி கௌசல்யா சந்தோஷப்பட்டான். வஜ்ரபாணினா யாருன்னா, தேவேந்திரனுக்கு தான் வஜ்ரபாணின்னு கையில் வஜ்ராயுதம் இருக்கணும். தேவேந்திரனுக்கு வஜ்ரபாணி. தேவேந்திரனாலும் முழு இடைஞ்சல் தான் வருது. அந்த இடைஞ்சல்லாம் பிரபு தான் சரி பண்ணுறார். அப்போ தேவேந்திரன் இல்லை. தேவேந்திரனையும் இவரையும் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அப்போ தேவேந்திரன் இல்லை. அதிதிக்கு இன்னொரு பிள்ளை யார் அப்படின்னா, சூரிய பகவான் ஆதித்யன்னு பேர். ஆதித்யனுடைய பிள்ளையினால அவருக்கு ஆதித்யன்னு பேர். ஆனால் அவர் இல்லை, ஏன்னா அவர்கிட்ட வஜ்ரபாணி கிடையாது. அவர் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினா அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போது தேவேந்திரனும் இல்லை, ஆதித்யனும் இல்லை.
அப்போ யார் மாதிரி அப்படின்னா அதிதிக்கு இன்னொரு புள்ள உண்டான். யாருன்னா வாமனமூர்த்தி, வாமன பகவான். அவர்கிட்ட வஜ்ராயுதம் இல்லையே, வஜ்ரபாணினா இல்லையே. வஜ்ரபாணினா வஜ்ரத்தை கையில் கொண்டவர்னு அர்த்தம். வஜ்ரபாணி இல்லையேன்னா வஜ்ரம் இருக்கா? அப்பா வஜ்ரம்னாலே நீ வஜ்ராயுதம்னு நினச்சிக்காத. பகவானுடைய கையில் சங்கரேகை, சக்கரரேகை, யவரேகை, துவஜரேகை, வஜ்ர ரேகைன்னு ரேகைகள் இருக்கு. அதில் வஜ்ர ரேகையை கையில் உள்ள பகவான் வாமனமூர்த்தியா அதிதி அம்மாவுக்கு அவதாரம் பண்ணும் பொழுது அந்த அதிதி அம்மா எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாலோ அவ்வளவு சந்தோஷத்தை பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியா கௌசல்யைக்கு பிறக்கும் பொழுது கௌசல்யா சந்தோஷப்பட்டார். கௌசல்யா சுசுபே தேனா புத்ரேனாமித தேஜசா யதாவரேண தேவானாம் அதிதிஹி வஜ்ரபாணினாம். அப்படி சந்தோஷப்பட்டாலாம். பரதோ நாம கைகேய்யாம் ஜக்ஞே சத்யபராக்கிரமஹான். அடுத்த நட்சத்திரம் ஆயில்யத்தில் புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் கைகேயி அம்மாவுக்கு பரதன் அவதாரம் பண்ணினார். சாட்சாத் விஷ்ணோ சதுர்பாகः சர்வை சமுதிதோ குணைः அத லக்ஷ்மண சத்ருக்னௌ சுமித்ரா ஜனயத் சுதௌ. அதுக்கு அடுத்த ஆயில்ய நட்சத்திரத்தில் லக்ஷ்மணனும் சத்ருக்னும் சுமித்ரா அம்மாவுக்கு அவதாரம் பண்ணினார். சர்வாஸ்திர குசலௌ வீரௌ விஷ்ணோரர்த்த சமன்விதௌ புஷ்யே ஜாதஸ்து பரதः மீனலக்னே பிரசன்னதீஹி. இப்படி பரதனுடைய அவதாரம் சொல்கிறேன். இந்த 4-5 ஸ்லோகத்திலேயே ராமாயணமே இருக்கு. யார் எப்படிங்கிறத அப்படியே சொல்லிட்டார். என்னன்னா கௌசல்யா அஜனயது ராமங்கிறார். கௌசல்யா அம்மா ராமரை பெத்தாள். கௌசல்யா அஜனயது ராமம், ராமனை கௌசல்யா பெத்தா. லக்ஷ்மண சத்ருக்னௌ சுமித்ரா அஜனயது சுதௌ. சுமித்ர அம்மா லக்ஷ்மண சத்ருக்னனை பெத்தாள். அப்போ பரதனை கைகேயி பெத்தாள்னு சொல்லணும். பரதனை கைகேயி பெத்தாள்னு சொல்லலை. பரதோ நாம கைகேயாம். பரதன் கைகேயிக்கு பிறந்தார்னா என்ன இதில் ஒன்று என்ன இப்போ அந்த அம்மா பிள்ளை அப்படிதானே? அப்படி இல்லை. அப்படி பாவத்தில் வித்தியாசம். கௌசல்ய அம்மா பண்ணின புண்ணியத்துக்கு கௌசல்ய தான் ராமரை பெக்கரா. சுமித்ர அம்மா பண்ணின புண்ணியத்துக்கு சுமித்ர தான் லக்ஷ்மணரையும் சத்ருக்னையும் பெக்கரா. ஆனால் இப்போ பரதனுக்காக ராஜ்யத்தை வாங்கினா, பரதனுக்காக ராமரை காட்டுக்கு விரட்டினான்னு சொல்ல வேண்டி இருக்க, நம்ம அம்மானால அண்ணாக்கு இவ்வளவு கெட்ட பேர் வருது. ஆனால் மிச்சம் இவ ஒருத்தி தான் இருக்கா, எவ்வளவு பாயசத்தை குடித்து தொலைச்சிட்டா, அதனால இவருக்கு நம்ம பிறந்து தானே ஆகணும்னு கைகேயி பரதனை பெக்கலையாம். பரதன் கைகேயிட்ட பிறந்தார்ல. கௌசல்யா ஜனயத்ராமம் சர்வலக்ஷண சயுதம் பரதோ நாம கைகேயாம் ஜக்ஞே சத்ய பராக்கிரமஹ அத லக்ஷ்மண சத்ருக்னௌ சுமித்ரா அஜனயத் சுதௌ. அப்படி சொல்றார் வால்மீகி பகவான். அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷம். இந்த தசரத மகாராஜாவுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஏன் அப்படின்னா, அது உங்களுக்கு ஏதோ கல்யாணம் ஆகிடுது, பொண்ணுக்கோ பிள்ளைக்கோ கல்யாணம் ஆகிடுது. கல்யாணம் ஆனால் கல்யாணம் ஆகி 6-7 வருஷம் ஆகுது, 8 வருஷம் ஆகுது, குழந்தை பிறக்கலை. அவன் ஏதோ நிறைய டாக்டர்கிட்ட போகிறா, ஜோசியரை எல்லாம் அப்படி தானே இருக்கும். கல்யாணம் ஆகிடுது, குழந்தை பிறகுனா முதல்ல பார்க்குறது டாக்டர். அப்புறம் எப்படியோ ஒரு 3 வருஷம் டாக்டரெல்லாம் சுற்றுறது. அப்புறம் டாக்டர்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு உடனே அடுத்தது ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு ஜோசியர்கிட்ட போகிறது. என்ன கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்களேன். அவர் என்ன பண்ணுவார் பாவம், அவெல்லாம் பாவம் என்ன சொல்லுவார், என்ன பார்ப்பார். பகவானுடைய திருவடியை பிடிச்சி தொங்கி குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு யாருக்கு தோணுது? பகவான்னால முடியாதா அப்படின்னு குழந்தை பிறக்கலை, அப்படி ஏதோ டிலே ஆகுது, ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு உடனே ஆற்று சுவாமி இருக்கார். ஒரு விளக்கை ஏற்றி ஒரு ஊதுவத்தியை ஏற்றி அந்த சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை அப்படின்னா நடக்காது. ஏன் அப்படின்னா, அதுதான் இங்கேருந்து பழனிக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. பழனி முருகனை மாத்திரம்தானே தரிசனம் பண்ண முடியும். பழனியில் திருச்செந்தூர் முருகனை தரிசனம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இங்கேருந்து திருத்தணி போனாக்க திருத்தணி முருகனை தான் பார்க்கலாம். பாக்கி வல்லக்கோட்டை முருகனை திருத்தணியில் பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. ஆனால்
ஆத்து சுவாமி ரூமில் ஒரு விளக்கை ஏற்று ஒரு ஊதுவத்தி ஏற்று 2 திராட்சை வச்சு முருகா அப்படின்னா அத்தனை முருகனும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அப்போ நம்ம இங்கேருந்து மெனக்கெட்டு பழனி போகிறது வசதியா, ஆற்றுல சாமிக்கு விளக்கேற்றுறது வசதி? அது தோண மாட்டேங்கிறத. நீ ஏன் 12 ஜோதிடம் ஏன் அலையிற? ஏன் உஜ்ஜயின்லாம் போய் மண்டையை உடச்சிக்கிற? பரம்பரையாக அப்பா பூஜை பண்ணிட்டு இருந்த பரமேஸ்வரர் இருக்காருன்னு ஒரு விளக்கை ஏற்று, ஒரு ஊதுவத்தி ஏற்று, 2 திராட்சையை வைக்கி பரமேஸ்வரான்னு கூப்பிட்டா அவர் ஏன் அப்புறம் கைலாசத்தில் இருக்கார்? கைலாசத்தில் இருக்கிறவர், 12 ஜோதிர்லிங்கத்தில் இருக்கிறவர், நம்ம கபாலி, நம்ம அண்ணாமலை எல்லாரும் இங்கே வந்துடுவா. இங்கேருந்து நீ திருவண்ணாமலையே போ, அந்த அண்ணாமலையாரை மாத்திரம்தான் தரிசனம் பண்ண முடியும். திருவண்ணாமலையில் கபாலீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ண முடியாது. கபாலி கோவிலுக்கு போனாக்க திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையாரை தரிசனம் பண்ண முடியாது. ஆனால் ஆற்றுல பிரபோ பரமேஸ்வரான்னா ஐயா, இந்த பூமின்னு இல்லை, அந்த கட்டாகத்தில் எத்தனை பரமேஸ்வரர் இருக்காரோ நம்மள தான் கூப்பிட்றான்னுச்சுன்னா அத்தனை பேரும் வந்துடுறானா. ஆனால் அது தோன்றதா பற்றியெல்லாம்? ஏன்னா சிம்பிளாக இருக்கிறதுல நமக்கு ட்ரஸ்ட்டு வராது. அதனால என்னப்பா, ஒரு ஜோசியர்கிட்ட போய் பரிகாரம் அப்படின்னா அவர் சொல்லுவார், ஒன்றும் இல்லைப்பா, பக்கத்தில் துர்க்கையம்மன் கோவில் இருந்ததுன்னா செவ்வாய்க்கிழமை போய் ஒரு விளக்கேற்றி சரியாக போயிடும். அவரை வேஸ்ட்டு சார். ஏன்னா எல்லாத்தையும் வாரி கொட்டி வீடு உள்ளாக புகையாக பண்ணி இது மாதிரி சிரமப்பட்டு பண்ணினாதான் பிராயச்சித்தம்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோமே தவிர, சிம்பிளாக எது இருக்கோ அதில் ட்ரஸ்ட்டு வரும். சாது சேவையினால என்ன கிடைக்கும்? ஏன்னா அது ரிஷிகளே அதுதானே சொல்கிறா, அப்பா நீ கோவிலுக்கே போகாத. நஹ்யம் மயானி தீர்த்தானி ந தேவா மிருச்சிலாமயா தேபுனந்தி உருகாலேன தரிசனாதேவ சாதவா. என்ன தீர்த்தத்தில் என்ன இருக்கு? இங்கேருந்து போகிற கங்கைன்னு போகிற என்ன இருக்கு அங்கே? ஒன்றும் இல்லை. நம்ம பார்த்து கிணத்துல. ஏன்னா ஐயாவாளாத்து கிணத்துல கங்கை வந்ததே. ஏன் வந்ததுன்னா ஐயாவாளுக்காக வரல, ஐயாவாளுடைய பக்திக்காக வந்தது. ஐயாவாளுடைய பக்திக்காக வந்தது. ஏகநாதர் மகாராஜனுடைய பக்திக்காக வந்தது. அப்போ என்ன, அப்படி பக்தி தான் முக்கியமே தவிர நக்கி அம்மையானி அப்புல என்ன இருக்குது? அப்புனா ஜலம்னு அர்த்தம். நீ இங்கேருந்து போறிய, ஏன் ஓடாத. மார்கழி மாதத்தில் காலத்தான 4:30 மணிக்கு ஆற்றுல கணத்திலேருந்து ஜலத்தை இழுத்து ஸ்நானத்தை பண்ணி, அந்த கணத்திலேருந்து உங்காத்து நீ வாழற கணத்திலேருந்து 1 டம்ளர் ஜலத்தை எடுத்து ஆற்று பரமேஸ்வர தலையில் விட, அதுதான் அவருக்கு ஸ்ரேயஸ், உனக்கு ஸ்ரேயஸ். நீ இங்கேருந்து எடுத்துன்னு போட்டி கட்டின்னு போகாத. நக்கி அம்மையானி தீர்த்தானி நான் தேவா மிருத்து சிலாமையா. சிலையில் என்னையா கிடக்கு? என்ன இருக்கு சிலையில்? இங்கேருந்து போகிறோம் அண்ணாமலையார்னு என்ன இருக்குது? அதில் கல் தானே, அது கல் தான், அதில் சந்தேகம் இல்லை. கல் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? கல்லில் பகவான் இருக்கான், கல் ரூபியாக பகவான் இருக்கு, இப்படிலாம் நம்ம பேசலாம். கல் தானே. அப்போ என்னன்னா மகாபலிபுரம் போனால் என்ன ஆகுது? மகாபலிபுரம் போனால் பெரிய அனந்த பத்மநாபர்லேருந்து குட்டி சில்ற தேவதை சனீஸ்வரன் வரைக்கும் அது மேலேயே உட்காந்து உளியை வச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கான். அங்கே போய் யாரும் கன்னத்தில் போட்டுக்கிறது இல்லையே. போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறான். இது இந்த சிலை வேண்டாம் சார், அது கொடுங்க சார். முருகன் இது கொஞ்சம் சுமாராக இருக்கா, இது வேண்டாம் சார், அது கொடுங்கன்னு செலக்ட் பண்ணுறாங்கிறேன். மகாபலிபுரத்துக்கு போய் இது சிலை சரியில்லை, அந்த சிலை சரியில்லைன்னு செலக்ட் பண்ணுற. ஆனால் அப்போ அதில் என்ன இருக்குது? கல் தான், ஒன்றும் இல்லை அதில். நான் தேவா மிருச்சிலாமையா, அதில் தேவன். ஆனால் எப்படி தேவன் வருது அதில் அப்படின்னா, யாரோ ஒரு 10 பிராமணா அங்கேருந்து வந்தால் அதை வச்சு முணுன்னு ஏதோ பண்ணினா உடனே அந்த கல் பேசுறது சார். அப்போ கல்லில் ஒன்றும் இல்லையே. இப்போ சாதுக்கள் வரா பார்த்தேலா, அந்த வைதிகாலோ பாகவதாலோ வந்து அத்தனை வேத மந்திரங்களை சொல்லி அத்தனை பஜனை பண்ணி அத்தனை நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி அதனால தான் அந்த கல் பேசுறதே தவிர, மகாபலிபுரத்தில் போய் அடிச்சு போட்டுருக்கான். முருகரா 100 முருகர் கிடைக்கும், 100 விதமான முருகர். பரமேஸ்வரா 100. ஒன்றுமே எவ்வளவு சிலை வச்சிருக்கா, எல்லா பறவைகள்லாம் அசிங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் கண்டுக்கிற ஆள் இல்லை. ஆனால் கபாலீஸ்வரர் போனால் கண்ணுக்கு அது மூக்கு ஒன்றும் இல்லை, முழுக்கட்டின்னு தான் இருக்குது. அபிஷேகம் பண்ணி மாலலை, பாலா ஊத்துறா, தேனா ஊத்துறா, தயிரா ஊத்துறா, வெண்டையா ஊத்துறா, அபிஷேகம் பண்ணி மாலலை. அப்போ என்ன அப்படின்னா, நக்கியம்மையானி தீர்த்தானி நான் தேவா மிருச்சிலாமையா, அதில் ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ எதில் இருக்குது? தேபுனந்தி உருகாலேன தரிசனாதேவ சாதவா. சாதுக்களையோ ஆச்சாரிய புருஷாலையோ பகவானையோ பாகவதாலேயோ வைதிகாலையோ பார்த்த மாத்திரத்தில் வராத மங்களம் வேற எதுனாலையும் உனக்கு வராது. அவள் உன்னை பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, பார்க்கலையான்னு தோணும் உனக்கு. நீ தான் சூரியனை பார்க்கணுமே தவிர சூரியன் எல்லாரையும் பார்த்துன்னு தான் இருக்க. அதனால அல்லவோ நடக்கிறோம் நம்ம அதனால அல்லவோ நடக்கிறோம். சூரியன் என்ன பார்த்தாரா தெரியலையே.
அப்படின்னு நீ யோசிக்கிறதுக்கு இருக்கியே, அதுவே அவர் உன்னை பார்க்கறதுனால தான். அப்ப என்னன்னா தே புனந்தி உருகாலேன, அவர் டைமே எடுக்காது. தரிசனாதேவ சாதவா, சாதுக்களை தரிசனம் பண்ணி, சாதுக்கள் நம்மளை பார்க்கணும்னு சொல்லலைங்க. நீ இப்போ உன் கண்ணால் சாதுக்களை பார்த்தேன்னா அதனால உண்டாகாத மங்களம் அப்படின்னா உனக்கு அந்த மங்களம் இல்லைன்னு அர்த்தம். சாதுக்களை தரிசனம் பண்ணுறதுனால உண்டாகாத ஒரு மங்களம் இருக்குன்னா உனக்கு உனக்கு அந்த மங்களம் கிடையாது, இல்லை அது மங்களமே கிடையாது உனக்கு. அது வந்ததுன்னா உனக்கு அமங்கலம். தர்சனா தேவ சாதனை என்ன அப்படின்னா அப்படி அந்த அவதாரத்தை வர்ணிக்கிறார். எப்பேற்பட்ட பகவான் அவதாரம் பண்றார், எப்பேற்பட்ட பகவான் அவதாரம் பண்றார், எப்பேற்பட்ட பகவான் அவதாரம் பண்றார் அவதாரத்தை வர்ணிக்கிறார். வர்ணிச்சு அவ்வளவு அவ்வளவு சந்தோஷமா தசரத மகாராஜாக்கு. ஏன்னா 10 கல்யாணம் ஆகி 8 வருஷம் குழந்தைகள் இல்லை, என்னமோ போகிறான், ஏதோ ஒரு கோவிலுக்கு போகிறான், என்னமோ ஒரு சுவாமியை பார்க்குறான், அந்த சுவாமியினுடைய கட்டாட்சம், அந்த சாதுக்களுடைய கட்டாட்சம் இவன் மேலே ஊந்துடுத்து, அடுத்த வருஷம் குழந்தை பிறந்துடுத்து. அப்போ அந்த குழந்தைய எப்படி பார்த்துப்பாப்பா? ஒருத்தர் ஒன்று சொல்ல முடியுமா? அந்த குழந்தைய 8 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு பெற்றிருக்கேன், கல்யாணம் 8 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு பிறந்திருக்கு, 10 வருஷம் கழிச்சு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அவன் சொந்த அண்ணாவாக இருந்தாலும் குழந்தைய ஏதாவது சொல்கிறேன், நீ வீட்டுக்கு வராதேம்மா, நீ எங்கள் ஆத்து பக்கமே வராது, நீ வந்த என் பிள்ளை ஏதாவது சொல்கிற, எனக்கு புள்ள தான் முக்கியம், நீ முக்கியம் இல்லைன்னு அண்ணாவை அனுப்பிச்சிடுறான் பாருங்க. 8 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கே எப்படி? தசரதன் 60,000 வருஷம் அழுதுருக்கான், புள்ள வேணும் புள்ள வேணும் புள்ள வேணும் புள்ள வேணும்னு 60,000 வருஷம். நம்மெல்லாம் பணக்காராலன்னு கோட்டீஸ்வராலன்னு நமக்கு ஏதோ வாழறதுக்கு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கணும், அவ்வளோதானே. அப்படி இருக்கிற நமக்கே நம்பாத்துலேயே 10 வருஷம் கழிச்சு ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அது என்ன படாத பாடு இல்லை. கடனை வாங்க, அவானவா, அதை பண்ணி இது பண்ணி ஏதோ பண்ணுறோமே. தசரத மகாராஜா லோகத்துக்கே அதிபதி, பூமி பூரா ஏக சத்திராதிபதி தசரத மகாராஜா. அவருக்கு அழுது 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 60,000 வருஷம் கழிச்சு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அவர் தரித்திரன் இல்லை, பிச்சைக்காரன் இல்லை, ராஜா. அவர் அந்த குழந்தைய எப்படி பார்த்துப்பார்? நம்ம கற்பனை பண்ண முடியறதா நம்மளால்? 10 கடந்த அதீத்திய ஏகாதசா ஹந்துங்கிற வால்மீகி பகவான் சொல்கிறார். நமக்கெல்லாம் பிராமணாளுக்கெல்லாம் குழந்தை பிறந்தாக்க 10 நாள் விருத்தி தீட்டுன்னு சொல்கிறோம்னா 11ஆவது நாள் புண்ணியாவாசனம். க்ஷத்திரியாளுக்கு 11 நாள் முடிஞ்சு 12ஆவது நாள் தான் புண்ணியாவாசனம். இதில் அதீத்திய ஏகாதசாந்துங்கிறார் வால்மீகி பகவான். இதில் என்னன்னா இப்போ 11 நாள் தீட்டு அப்படின்னா இதில் தர்மத்தை சொல்கிறார். சாஸ்திரம் என்ன அப்படின்னா இப்போ புதன்கிழமை அன்னைக்கு ராமர் பிறக்கிறார், வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு தான் லக்ஷ்மண சத்ருக்னால் பிறக்கிறார். அப்போது புதன்கிழமையிலேருந்து 11 நாளா, இல்லை வியாழக்கிழமையிலேருந்து 11 நாளா, இல்லை புதன்கிழமையிலேருந்து 11 நாள் முடித்து ராமருக்கும் பரதனுக்கும் புண்ணியாவாசனம், அதுக்கு அடுத்த நாள் லக்ஷ்மணன். அப்படி கிடையாது. நமக்கு சமான ஆசௌச்சமாக இருக்கணும். ஜனனா சௌச்சமோ மரணா சௌச்சமோ எதுவோ சமான ஆசௌச்சமாக இருந்ததுன்னா ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே ஒரு ஆசௌச்சம் வந்திருக்கு, 10 நாள் தீட்டு. அண்ணாவுக்கு பேரன் பிறந்திருக்கான், 10 நாள் தீட்டு அப்படின்னு வச்சுப்போமே. அந்த அண்ணாவுக்கு பேரம் பிறந்த 5ஆவது நாள் தனக்கு பேரம் பிறந்துட்டான், தம் பிள்ளைக்கு புள்ள பிறந்துட்டான். இப்போ அண்ணா பேரனுடைய 10 நாள், தாம் பேரனுக்கு 10 நாள், மொத்தம் 15 நாள். ஏன்னா 5 நாள் தான் டிஃபரன்ஸ். அப்படி கிடையாது. சமான ஆசௌச்சமாக இருந்ததுன்னா பின்னாடி வர ஆசௌச்சமும் முதல்ல வர ஆசௌச்சத்தோடையே போய்டும். அப்போ நம்ம பேரனுக்கு 5 நாள் தான். 6ஆவது நாள் அண்ணா பேரனுக்கு 11ஆம் நாள் ஆறுதோன்னா அன்றைக்கி புண்ணியாசும் போதே நமக்கு புண்ணியாசனம். சமான ஆசௌச்சம் அதுதான் இங்கே சொல்கிறார். அதீத்திய ஏகாதசாந்தும்னு நாளை சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நீ பாட்டு 2 நாளில் பிறந்திருக்காரே, அதனால் 2 12 12ஆவது நாள் ஒன்று 13ஆவது நாள் ஒன்று கணக்கு பண்ணிடாத, மொத்தமாக 12ஆவது நாள் அன்னைக்கு புண்ணியாவாசனம் பண்ணினாருங்கிறார். அதீத்திய ஏகாதசாந்தோ நாமகர்மான்யகாரயிது, நாமகரணம் பண்ணினார்.
பும்சவனம் முதல் கர்ப்பாதானம் முதல் சம்ஸ்காரம். அடுத்தது பும்சவம் 90 நாளில் குழந்தை மூச்சு பிரியறதுன்னு அது 2வது. அடுத்தது சீமந்தம். குழந்தை பிறக்கிறதுன்னா தொப்புள் கொடியை நறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜாதகரணம் பண்ணணும். குழந்தை பிறந்து 1.5 மணி நேரம் தீட்டு கிடையாது. ஆற்றுல யாராவது அப்பாவோ அம்மாவோ காலமாயிட்டா காலமானத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரம் தீட்டு கிடையாது. ஏன்னா எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். எல்லாம் கடை என்ன சாமி ரூம்லாம் இருந்து ஒரு எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக முதல் 1.5 மணி நேரம் தீட்டு கிடையாது. ஆற்றுலேயே காலமானாலும் சரி, ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே காலமானாக்கா 1.5 மணி நேரம். அதே மாதிரி ஆற்றுலேயே குழந்தை பிறந்தாலும் முதல் 1.5 மணி நேரம் தீட்டு கிடையாது. அந்த காலத்துலலாம் அக்ரஹாரத்தில் தானே இருப்பா. உள்ள பிரசவம் நடக்கும். யார் ஆற்றுல பிரசவமோ தெரு பூரா ஆற்று வாசலில் தான் இருப்பான். அந்த யார் ஆற்று மாமிக்கு பிரசவமோ அவள் ஆற்று மாமா வாசல் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம். வெத்தலை, பாக்கு, பழம், சொர்ண தட்சிணை, இந்த பீஜதான், இந்த நெல் கொடுக்குறோம்னு நெல் புண்ணியாவாச்சனம் தண்ணி கொடுக்குறோம். பேக்கெட்டில் வர வாழைக்கெல்லாம் போட்டு கொடுக்குறோமே, அது புண்ணியாவாச்சனம் தண்ணி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. குழந்தை பிறந்த உடனே கொடுக்கும். எல்லாத்தையும் ரெடியாக வச்சுட்டுருப்பா. உள்ள குழந்தை பிறந்தோடனே சத்தம் கேட்கும். அது வீல்லு கத்தித்து அப்படின்னாக்கா பொன் குழந்தை, மேன்னு எழுதாருனாக்கா ஆண் குழந்தை. அது கேட்டுடும். உடனே அவள் வந்து பொண்ணு பிறந்திருக்கு, அப்போ புள்ள பிறந்திருக்கான்னு சொல்லுவா. உடனே தானம், உடனே அந்த தானம், உடனே ஸ்நானம், தானம். அந்த பீஜதானம் ஆயிடுத்து உடனே ஜாதகரணம். ஜாதகரணம்னா ஜாதகம் எழுதுறதுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஜாதகரணம்ங்கிறது ஒரு சம்ஸ்காரத்தினுடைய பேர். பிரம்மச்சாரிகளுக்கெல்லாம் கோதானம்னு ஒரு சம்ஸ்காரம். அது வந்து மாடு தானம் கிடையாது. அந்த 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 கிரியைக்கு பேர் கோதானம்னு பேர். அது பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தான் அவன் மீச தாடியெல்லாம் ஷேவ் பண்ணிக்கலாம். அது பண்ணாமல் மீச தாடியை ஷேவ் பண்ணிக்கலாம். இப்படிலாம் வச்சுருக்க விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. அவள் வந்து சொல்லுவா, தானம் ஆயிடுத்து உடனே ஜாதகரணம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு அப்புறமா தான் அங்கே உள்ள அவள் வந்து அது தொப்புள் கொடியை நறுக்குவா. 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே பண்ணணும். ஏன்னா தீட்டில் பண்ண முடியாது, சம்ஸ்காரமானதுனால டக்குன்னு அதை பண்ணிவிடுவாள். அதுக்கப்புறம் புண்ணியாவாசனத்தன்னைக்கு தொட்டில் போடுறதுன்னு ஒன்று. அன்னைக்கு தான் நாமகரணம் பண்ணணும். புண்ணியாவாசனத்துக்கு தான் நாமகரணம் பண்ணுறது, பேர் வைக்கிறது. இவர் தொட்டில் போடுறார் தசரத மகாராஜா. எப்பேற்பட்ட தொட்டில் அப்படின்னா, மாணிக்கம் கட்டி எப்படி பிறந்திருக்கு. 60,000 வருஷம் கழிச்சு ஒரு புள்ள பிறந்திருக்கு. ராஜாவுக்கு எப்படி தொட்டில் போட்டிருப்பான். யானை தந்தத்திலேயே தொட்டில் பண்ணி அதுக்கு தங்க கவச்சங்கள்லாம் போட்டு அதுக்கு தங்கத்திலேயே ஜன்னல்லாம் வச்சு குழந்தை பிறண்டு விழாமல் இருக்கணுமே. அந்த ஜன்னல் காலுக்கு நடுவில் வைரமிடை கட்டி மாணிக்கம் கட்டி, மாணிக்கமாக தொங்குறது, வைரங்களாக தொங்குறது, மஞ்சள், பச்சை, மரகதம், நீலம், சேப்பு. அப்படியே கண்ணு திறந்து பார்க்கவே முடியல அந்த தொட்டில. ஆடி பொன்னால் செய்த வண்ண சிறு பேழை உனக்கு பிரமன் விடுதந்தான் ராகவனே தாலேலோ வையமணந்தானே தாலேலோ. ஹே திருவிக்ரமா, இந்த தொட்டில நீ படுத்துட்டு இருக்கிய, வையமளந்தானே, ஏ ராகவனே தாலேலோ. நீ தானே வையத்தை அளந்த. ஆனால் அப்பேற்பட்ட நீ இந்த தொட்டியில் படுத்துட்டு இருக்கிய, தூங்கப்பா கொஞ்சம் அப்படிங்கிறார். ஒன்றும் அது மாதிரி போட்டாரான்னு தொட்டில். தொட்டில் அயோத்தியா சொர்க்கமானே தெரியல. எல்லா ஜனங்களுக்கும் தன்னாத்துல குழந்தை பிறந்தா எப்பேற்பட்ட சந்தோஷமோ அப்படி சந்தோஷமா. ராஜாவுக்கு குழந்தை பிறந்துடுது. என்ன நாபி ராஜன்ய பக்திமாங்க. ராஜாட்ட பக்தி இல்லாதவா இல்லையான்னு அங்கே. அதனால் அத்தனை பேரும் தன்னாத்துல குழந்தை பிறந்த மாதிரி சந்தோஷப்படுறான். சந்தோஷப்பட்டா வசிஷ்டாச்சாரியால் அழைக்கிறார் தசரத மகாராஜ். ஏன் அப்படின்னா,
ஆத்திர பெரியவா யார் இருக்காளோ அவள் தான் குழந்தைகளுக்கு பேர் வைக்கிறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இப்போ தானே கூகுள் பேர் வைக்கிறது. ஷாலை ஆரம்பிக்கணும் எதையோ சொல்கிறது, இல்லாத பேரெல்லாம் தேடி பிடிக்கிறான், வாயிலே நுழைய மாட்டேங்கிறது, வச்ச பேரை கூப்பிட மாட்டேங்கிறான். வச்ச மெனக்கெட்டு பேர் வைக்கிறான், தேடி 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 பேர் வைக்கிறான். வச்ச பேரை கூப்பிட்றேன், அது பெட் நேம்னு தனியாக ஒன்று வச்சிடறேன், அதை தான் கூப்பிட்டுருக்கான், வச்ச பேரை கூப்பிட மாட்டேன். இவருக்கு வசிஷ்டாச்சாரியர் ஏன் கூப்பிட்டாருன்னா, க்ஷத்ரிய இப்போ நமக்கெல்லாம் ஆபஸ்தம்ப சூத்ரஹா சொல்கிறோம்னா, கௌண்டின்ய கோத்ரஹா, நம்ம என்ன ரிஷியில் நம்ம பிறந்திருக்கோமோ அந்த கோத்திரம் தான் நமக்கு. க்ஷத்ரியாளுக்கு எப்படின்னா, க்ஷத்ரியாளுடைய ஆச்சாரியன் என்ன கோத்திரமோ அந்த கோத்திரம் தான் க்ஷத்ரியாளுக்குலாம். ராமர் என்ன கோத்திரம்னா வசிஷ்டர் கோத்திரம். அபிவாதிய வாசிஷ்ட மைத்ராவரணம் கொண்டின திரையாருஷேய வாசிஷ்ட கோத்ரோத்பவாய, அதுதான் ராமருக்கு வசிஷ்ட கோத்திரம். வசிஷ்டாச்சாரியர்களை கூப்பிட்ட 4 தொட்டில் இருக்கு. இப்போ பேர் வைக்கணும், நாமகரணம் பண்ணணும். வசிஷ்டா பரமப்ரீதா, ஆசையாக வந்தாராம் வசிஷ்டர். அது வரைக்கும் அது மாதிரி சந்தோஷப்பட்டது இல்லையா வசிஷ்டர். ஏன் அதுமா அவ்வளவு சந்தோஷம் அப்படின்னா, அவர் நான் வேணா உங்கள் ஆத்து வாத்தியாராக இருக்கேனே, ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது, நீ கொஞ்சம் பணக்காரெல்லாம் இருக்கேன், நான் உங்கள் ஆத்துக்கு வாத்தியாராக இருந்தால் அர்த்தியமான அம்சமாக கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும், ஸ்ரத்தாளுவாக வேறு இருக்கேன், பாக்கி ஆற்றுல தர்ப்பணத்துக்கு 200 ரூபா தான் தரா, உங்கள் ஆத்துக்கு வந்து 500 ரூபா கிடைக்கிறது அப்படின்னு உபாத்தியாயத்துக்கு போகிறவரான வசிஷ்டர். வசிஷ்டராச்சே அவர் தேவேந்திரன் பிரம்மதேவர் வந்து சொல்கிறார் விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட, நீ பிரம்மரிஷிங்கிறார், ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார். என்னன்னா வசிஷ்டர் சொல்லலையே, வசிஷ்டர் சொல்லலையே, அவர்னா சொல்லலாம். அவர் பிரம்மரிஷித்வம் ந சந்தேகான்னார், பாக்கி எல்லாரும் சொன்னார் பிரம்மரிஷித்வம் ந சந்தேகான்னா. வசிஷ்டர் பார்த்தார் பிரம்மரிஷித்வம் ந சந்தேகா அப்படின்னார். அந்த நாவை இங்கே போட்டுட்டேன், பிரம்மரிஷியா இல்லையா. பாக்கி எல்லாரும் நாவை சந்தேகத்துக்கு சேர்த்தா. பிரம்மரிஷி நீ துவம் பிரம்மரிஷி, நீ பிரம்மரிஷி தான், நான் சந்தேகா, சந்தேகம் இல்லைன்னார். வசிஷ்டர் ஒத்துண்டாரான்னா அவர் நாவை இந்தாண்ட சேர்த்துட்டார். துவம் பிரம்மரிஷி ந சந்தேகா, கொஞ்சம் அப்பேற்பட்டவர் அவர் வசிஷ்டாச்சாரியார். ஆனால் அவர் வந்து தசரதநாத்தில் ஆயுஷ்ய ஹோமம் வந்து பண்ணி வைக்கிறார். தசரதநாத்தில் அவள் அப்பா அஜ மகாராஜாவுக்கு அவர் தான் ஆயுஷம் பண்ணி. என்ன ஆச்சுன்னா, மனுவிலிருந்து 64 தலைமுறையாக அவள் ஆத்து வாத்தியார் வசிஷ்டர். ஏன் ஆத்து வாத்தியார் வசிஷ்டர் அப்படின்னா, அவருக்கு திரிகால ஞானி என்னும் ரிஷிகள்லாம். வசிஷ்டருக்கு தெரியுமா, 64வது தலைமுறை தசரத மகாராஜாவுக்கு சாட்சாத் பகவானே பூர்ண அவதாரமான ராமாவதாரம் பண்ண போகிறார். அந்த ராமனுக்கு ராமன்னு நம்ம தான் பேர் வைக்கணும். அதனால் 65வது தலைமுறையாக ராமச்சந்திரி பிறக்கிற வரைக்கும் நடுவில் வந்து சேர முடியாது. என்ன வாத்தியாரை மாத்திர வழக்கெல்லாம் கிடையாது, அதனால் குறுக்க வந்து சேர முடியாது அப்படின்னு ஆதியிலிருந்து 64 தலைமுறையாக தசரத மகாராஜாவே உபாத்தியாய விருத்தியில் இருந்துருக்காரா தசரதர் ஆற்றுல. எதுக்காகனா, இப்போ அதுதான் வர வசிஷ்டா பரமப்ரீதா. பரமப்ரீதா, பிரீதகான்னாலே சந்தோஷமாக இருக்கிறது அர்த்தம். அதில் பரமப்ரீதகாங்க ரொம்ப அலாதி சந்தோஷம். ஏன்னா இப்போ பேர் பிரபுவுக்கு நான் பேர் இன்னும் எத்தனை இன்னும் எத்தனை நாள் ஆட்டம். ராமர் பேர் ராமர் தானே. அது என்னதான் தாசரதி, ரகுநந்தனன், ராகவன் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், சீதாபதி, ஜானகி வல்லவன், லக்ஷ்மணாகிரஜன் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், ராமாங்கிறதுக்கு ஈடு உண்டா? நமக்கு முடியலன்னா கூட ராமா அப்படின்னு தானே வருது, ராகவான்னு வரமாட்டேங்கிறது, ராமான் தானே வருது. ஏன் அவர் வச்சிருக்கார். ஏன் 64 தலைமுறையாக அவர் பிரதிகிரகம் வாங்குறாருன்னு நினச்சிக்க கூடாது. 64 தலைமுறையுமே அவர் தபஸ் பண்ணுறார் அவன் ஆற்றுல. எதுக்காகன்னா ராமன்னு நம்ம சொல்லணும்னு.
இந்த குழந்தைய பார்த்து ராமர்னு நம்ம சொல்லணும்னு வசிஷ்டர் தபஸ் பண்ணுறார். 4 தொட்டில் இருக்கு. வசிஷ்டாச்சாரியால் எங்கேயாவது வர வந்து பார்த்தா தொட்டிலேயே பார்க்க முடியல, கண்ணு கூசு. போராததுக்கு போராததுக்கு தொட்டியில் போய் எட்டி பார்த்தா நல்ல வெள்ளை கலர் வெல்வெட் விரிச்சிருக்கு. அதில் 4 பக்கமும் திண்டு, பச்சை வெல்வெட்டு திண்டு, சேப்பு வெல்வெட்டு திண்டு, நீல வெல்வெட்டு திண்டு, மஞ்சள் வெல்வெட்டு திண்டு, அழகாக திண்டு அழகாக 4 பக்கமும் இருக்கு. பார்த்தா உள்ளே என்னமோ ஒன்று ஆடுறது. என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா, ஏடா பிறந்து 11 நாள் தானே ஆடுது, பிறந்து 11 நாள் தானே ஆடுது. ஒரு ஜட்டி கூட கிடையாது, ஃப்ரீயாக படுத்துட்டு குழந்தை. பார்த்தா ஆனால் குழந்தைய பார்க்க முடியல, ஒரு ஜட்டி கூட போடலை, ஆனால் குழந்தைய பார்க்க முடியும். என்னன்னா அவன் ஆபரணத்தினால மூடி இருக்கானா குழந்தைய, ஆபரணத்தினால மூடி இருக்கான். திராட்சை மாதிரி கண்ணு. பார்த்தா அது பச்சையா நீலமா சொல்ல தெரியும். இந்திரநீல கல்லுன்னு ஒரு கல். அந்த கல் வெளியிலேருந்து பார்க்க அது பச்சையும் நீளமுமா கலந்து இருக்கும். சமர்த்தர் தான் சொல்கிறார், அந்த கல் மாதிரி இல்லையா ராமர். அவர் நேரில் பார்த்துருக்காரு. வதன சுகாசிய ரசாலா, அவர் நேரில் பார்த்து அந்த இந்திரநீல கல் மாதிரி இல்லையா ராமர். எப்படி இருக்காருன்னா, ஒரு உளியை வச்சு அந்த இந்திரநீல கல்லை உடைக்கிறது. உடைச்சா அது 2ஆ உடஞ்சதுன்னா நடுவில் அந்த கல் வெளிப்புறத்தை விட இன்னும் டார்க்காக அது நீளமாக பச்சையாக தெரியாத ஒரு கலர். வெளியில் உள்ள கலரே அந்த கல்லினுடைய மத்தியத்தில் கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்கு அந்த கலர். அப்படி இருக்காரா ராமர். இந்திரநீல மணின்னு ஒரு கல், ஒரு ரத்னம். இந்திரநீலமணி சந்நிபதேகம்ங்கிறார். அதுதான் சொல்கிறார். பார்த்தா அப்படி இருக்கு. அந்த அந்த ப்ளூ அண்ட் கிரீனிஷ் கலருக்கு அந்த ஸ்வர்ண ஆபரணங்கள் போட்டது இன்னும் தூக்கி கொடுக்குறது. போராததுக்கு எல்லா பக்கமும் இந்த வெல்வெட்டு திண்டு, அதுக்கு பேஸ் வெள்ளையாக இருக்குது கீழே. அப்படியே பார்த்தா கண்ணை எடுக்க முடியலையா. அது அகேன்னு அழலை குழந்தை. பார்த்தா கண்ணை திராட்சை மாதிரி இருக்குது. கண்ணை உருட்டிண்டு இப்படி யார் வரா யார் போகிறான்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ரோஸ் கலராக பேபி பிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த கையை காலை உதச்சிண்டு அப்படி படுத்துட்டு இருக்காராம். பக்கத்தில் பார்த்தா பரதாழ்வார், லக்ஷ்மணாழ்வார் எல்லாம் பாக்கி 3ம் தங்கத்தை உருக்கி வாத்தா அப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கா. இது என்ன, இதை பார்த்தா அப்படி இருக்கா. அவர் வசிஷ்டர் வந்து பார்க்குறார். இது பார்த்தா அப்படி இருக்கு, அப்படியே பார்க்க என்ன பேர் வைக்கலாம். ஆனால் பார்த்த உடனே மயங்கரான் வசிஷ்டாச்சாரியம். ஏன் ரிஷிகள் மயங்குவாங்க. ரிஷிகளுக்கெல்லாம் ஆத்மா ராமர்கள்னு பேர். ஆத்மாவிலேயே ரமிக்கக்கூடியவர்கள். நமக்கெல்லாம் இந்திரியா ராமர்கள்னு பேர். நமக்கெல்லாம் இந்திரியங்களில் தானே ரமிக்கிறோம். நல்ல பாட்டு கேட்டுதான் அதை கேட்கலாம். அந்த சினிமா நன்னா இருக்காமே, அதை வேணா போய் பார்த்துட்டு வரலாம். இல்லை அந்த கோவில் நன்னா இருக்குமே, அதே நான் கண்ணால் பார்க்குறோம். முந்தானத்துக்கு ஒரு வெத்த குழம்பு வச்சு அமிர்தமாக இருந்ததுங்கிறான். ஏன் நாக்குக்கு மயங்குறோம். ஆனால் இந்திரியங்களுக்கு நம்ம மயங்கிறதுனால, இந்திரியங்களில் ரமிக்கிறதுனால நமக்கு இந்திரியா ராமர்கள்னு பேர். ரிஷிகள் இந்திரியங்களை ஜெயிச்சவாளோம். காட்டில் இருக்கிற சரகு தின்னுண்டு கிழங்குகளை தின்னுண்டு இந்திரியங்களை ஜெயிச்சதுனால அவள் ஆத்மாவிலேயே ரமிக்கிறவா. அதனால் அவளுக்கு ஆத்மா ராமர்கள்னு பேர். அதிலிருந்து பாஞ்சி வந்து கண்ணால் பார்த்த ராமரை விட்டு மனசை எடுக்க முடியலையா. மனசு போய் ராமச்சரணத்தில் ஐக்கியமேட்டான் வசிஷ்டாச்சாரியருடைய மனசு. இப்படி பார்த்தார். என்ன ராமதாபனி உபனிஷத்துன்னு ஒன்று.
அது சொல்றது ரமந்தே யோகினோனந்தே சத்யானந்தே சிதாத்மனி இது ராமபதேனாசோ பரம்பிரம்மா விதீயதேங்க. யோகிகள்லாம் ரமிக்கக்கூடிய ஒரு ரூபம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரூபத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ராமர்னு பேர். ரமந்தே யோகினோனந்தே சத்யானந்தே சிதாத்மனி, சாட்சாது பரபிரம்மன் தான். இது ராமபதேனாசோ பரம்பிரம்மா விதீதேங்கிறது. ராம பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா பரபிரம்மம்னு அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. உபனிஷத் வேத அந்தமா இருக்கக்கூடிய உபனிஷத் சொல்றது. அப்படி யோசிச்சு பார்க்குறாரு. ஒன்றும் இல்லை, ராம 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 ராமன் அவர் காதில் கேட்கறது. ஏன்னா பிரபு சொல்கிறான் ராமன்னு வெய்ய ராமன்னு வெய்ய ராமன். ஏன்னா அதான் மயங்கிட்டாரு, ரமிச்சிட்டாரு. இங்கே 1000 விஷ்ணுராமன் சொல்லுங்க, அதுவும் 3 ராமநாமாவும் ஒன்று. அதான சொல்கிறார் ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே. நீ எந்த வேணாலும் சொல்லுங்க, ராமன்னு சொல்லலைன்னா பலன். நம்ம பற்றி உங்களை சொல்லலை, நானே எனக்கு சொல்லிக்கிறேன். ராமன்னு சொல்லலைன்னு என்ன வேணால் விஷ்ணம் விஷ்ணு இருக்காரு பூது கர்வஜஸ்தானர் பூதாது நிதிரவி என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க. வாயில் வருது வரலை. 3வது தாக்கு 4வது தா சொல்லிட்டேன், 4வது காக்கு 3வது கா சொல்லிட்டேன், ஏதோ ஒன்று சொல்லு, என்ன வேணாலும் சொல்லி சிரமப்படாத. ராம ராமேதி ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகசிரநாமதது துல்லியம் ராமநாம வரான்னு ராமான்னு சொல்லுப்பா போதும். மெனக்கடா, நான் அதை பண்ணுறேன் எது பண்ணுறேன், எப்படியாவது ஞானத்தை சம்பாதிச்சு ராமான்னு சொன்னால் ஞானம். போதேந்திரால் அதுதானே நிர்ணயம் பண்ணலாம். போதேந்திரால் ராமநாம சித்தாந்தம் தானே பண்ணுறார். ஏன் அவர் காலத்தில் பாக்கி நாமாலாம் இல்லையா? ஏன்னா அப்படி இருக்கு, என்ன பண்ணுறது அப்படி இருக்கு. அதனால முதல் குழந்தைய பார்த்தார் ஜேஷ்டம் ராமம். முதல் குழந்தை பெரிய புள்ள ஜேஷ்ட புத்திரன்னு சொல்கிறோமே, அந்த ஜேஷ்டனுக்கு ராமன்னு பேர் வச்சார். ஜேஷ்டம் ராமம் பரதம் கைகேயி சுதம். அடுத்த குழந்தைகிட்ட வர்றார் கைகேயினுடைய புள்ள, அவருக்கு பரதன்னு பேர் வைக்கிறார். ஏன் அப்படின்னா பிரிஞ்சு பரணேன்னு தாத்து. பரதி அப்படின்னா பாரத்தை தூக்கிறவன் அர்த்தம். பரதா அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாரத்தை தூக்கின்னு இருக்கானோ அவனுக்கு பரதஹான்னு பேர். இவர் ஏன் அவனுக்கு பரதன்னு பேர் வச்சார் அப்படின்னா இவர் ஞானி ஒன்று அவர் வசிஷ்டாச்சாரியர். நாளைக்கு அண்ணா வனவாசத்துக்கு போகும்பொழுது அண்ணாக்காக 14 வருஷம் இந்த ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்காம வெயிட்டு மாதிரி தூக்கின்னு இருக்க போறாங்கிறதுக்காக பரதன்னு பேர் வச்சான். ஏன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய குடோன் ஒன்று, அதில் வாசல்ல லாரியில் கல்கண்டு மூட்டை வந்து இறங்கியிருக்கு. அது அந்த வேலை செய்கிறவா வந்து லாரியிலேருந்து கல்கண்டு மூட்டையை கொண்டு வந்து குடோனில் இறக்குறா. முதுகில் 70 கிலோ 75 கிலோ கல்கண்டு இருக்குது. மூட்டை ஃபுல்லாக கல்கண்டு அவன் முதுகில் தான் இருக்குது. அதுக்காக நாக்கு தித்திக்குமா? ஆனால் மூட்டை முதுகில் தான் இருக்குது, ஆனால் நாக்கு தித்திக்க மாட்டேங்கிறது. ஏன் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒன்றை எடுத்து வாயில் போட்டுண்டாதான் அதனுடைய சுகத்தை அனுபவிக்க முடியுமே தவிர 70 கிலோ வெயிட்டாக தானே இருக்கும். கல்கண்டுங்கிறதுக்காக வெயிட் இல்லாமல் இருக்குமான்னு, கல்கண்டு தான் சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால எனக்கு வெயிட்டே தெரியலன்னு சொல்ல முடியுமா? வெயிட்டாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி துளி கூட இந்த ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்காம மூட்டை தூக்கிறவ மாதிரி 14 வருஷம் அண்ணாக்காக ராஜ்யத்தை சுமதாங்கியா சுமந்துட்டு இருக்க போறான் அப்படிங்கிறத முன்னாடியே தெரிஞ்சுட்டு பரதம் கைகேயி சுதம் பரதன்னு பேர் வச்சார். லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னஹா. ராமருக்கே லக்ஷ்மணன் இல்லாத போய் ஃபெயிலியர். லக்ஷ்மணன் பேச கேட்காம தானே நீ இருடான்னு தானே போறாரு. லக்ஷ்மணர் சொல்றாரு அண்ணா மாரீச்சன்னு சொல்றாரு. லக்ஷ்மணர் மாயமான பார்த்துட்டு மாயமான் இல்லைன்னா மாரீச்சன்னு லக்ஷ்மணர் சொல்றாரு. அப்போ லக்ஷ்மிகரமா இருக்கணும்னா அவர் சொல்றது கேட்கணுமா இல்லையா? அவர் போனார், லக்ஷ்மியா இருக்கக்கூடிய பிராட்டி போயிட்டார். அப்ப என்ன சுந்தரகாண்டத்துல ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட பிராட்டி தன் வாக்குனாலும் சொல்றார், அப்பா எங்க சூரிய வம்சத்து ஸ்ரீயே லக்ஷ்மணன் தாண்டா. அவனை நான் அப்படி பேசிட்டேனே, அந்த லக்ஷ்மணனை தப்பா பேசினதுக்கு இப்போ 10 மாசம் நான் பிரிஞ்சிருக்கேன் பிரபுவை. ஆனா
துளி கூட சம்பந்தம் இல்லாத அங்கே அக்னிக்கு நடுவில் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற பரதனை இழுத்தேனோ இதில். பரதன் சொல்லி தாண்டா லக்ஷ்மணா நீ வந்தேன்னு துளி கூட சம்பந்தம் இல்லாத அந்த பரதனை தொட்டேனே நான். அதுக்கு இன்னும் எத்தனை நாள் என் ஆத்துக்காரரை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கணுமோ தெரியலையே. அதனால தான் 11,000 வருஷ காலத்தில் 1000 வருஷம் பிராட்டியோடு இருந்தார், 10,000 வருஷம் பிராட்டி இல்லாமல் இருந்தார் பிரபு. லக்ஷ்மணனை பேசினதுக்கு 10 மாதம் பிரிஞ்சு இருந்தார், பரதனை பேசினதுக்கு 10,000 வருஷம் பிரிஞ்சு இருந்தார். லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னாகன்னு தன் வாக்குனால பிராட்டி சொல்கிறா, அப்பா எங்கள் சூரிய வம்சத்து ஸ்ரீயே லக்ஷ்மணன் தாண்டாங்க. அது தெரிஞ்சது நல்ல யதாசக்தி கொஞ்சமாவது ஒரு தெய்வீக தன்மை இருக்கிற ஒருத்தர் ராம பட்டாபிஷேகம் வரைஞ்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க, ராமரை விட லக்ஷ்மணர் தான் நல்லா இருப்பார். அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ராமரை விட லக்ஷ்மணர் தான் நல்லா இருப்பார். ஏன்னா அதுதான் சொல்கிறார் இங்கே, லக்ஷ்மணோ லக்ஷ்மி சம்பன்னஹா சத்ருக்னம பரம் ததா. கடைசி பிள்ளைக்கு சத்ருக்னன்னு பேர் வச்சார். ஏன்னா வெளியில் உள்ள சத்ருக்களை ஜெயிக்கிறதுங்கிறது வேற, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காமக்ரோதாதி சத்ருக்களை ஜெயிச்சவராக. அதனால தான் எந்த வம்புக்கும் அவர் வரவே மாட்டார். இப்போ பட்டிமன்றம்லாம் கூட நடத்துகிறா பாருங்க, லக்ஷ்மணன் சிறந்த தம்பியா பரதன் சத்ருன்னு என்ன ஆனார்னே தெரியல, யாரும் லக்ஷ்மணனை டச் பண்ண மாட்டேங்கிற. ராமாயணத்திலேயே பாருங்களேன், எங்கே வர்றார் அவர், சத்ருக்னன் கூட பிறந்தாருன்னு அவதார கட்டத்தில் கொஞ்சம் வருவார். பரதன் வரும்போது பரதனோட சித்திரக்கூட்டத்துக்கு கொஞ்சம் வந்தார், பரதனோட கேகய தேசத்துலேருந்து ஆத்து, இவ்வளோதான் இருக்குமே தவிர சத்ருக்னன் பேச்சே இல்லை. பாரு ராமாயணத்திலே இல்லையே. அப்புறம் இவா பேசுறதெல்லாம் விடுங்க. அவர் வால்மீ ஏன்னா அப்படி ஆந்தரிகமான உள்ள சத்ருக்களெல்லாம் ஜெயிச்சவராக. அதனால சத்ருக்னம பரம் ததா. அடுத்த 4வது குழந்தைக்கு சத்ருக்னன்னு பேர் வைக்கிறார். பேர் வச்சு வசிஷ்டா, அது குழந்தைகளுக்கு பேர் வச்சு வசிஷ்டர் சந்தோஷப்பட்டார். 4 குழந்தைங்க. நான் ஏன் விஷ்ணோரர்த்தம் மகாபாகம், 4 குழந்தைகள் பிறந்தாலே பகவான் விஷ்ணு தான் அவதாரம் பண்ணுறாரு. எல்லாரும் 25% ஆனுக்கு. ராமர் 25%, பரதன் 25%, லக்ஷ்மணாழ்வார் 25%, சத்ருக்னன் 25%. ஏன்னா மகாவிஷ்ணு ஒருத்தரே தான் 4 அவதாரம் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ எல்லாம் 25% தானா? அப்படி இல்லைங்கிறார். எல்லாருமே 100% தான். அது எப்படி ஒருத்தரே 4 வந்து 100% ஆக முடியும் அப்படின்னா, அப்பா சொல்கிறேன்ப்பா, ஒரு விளக்குலேருந்து இன்னொரு விளக்கை ஏற்றுற, அதுக்காக முதல் விளக்குலேருந்து 50% குறைஞ்சிருது, இது 50%ன்னு அர்த்தம். எப்போ நீ ஒரு விளக்குலேருந்து இன்னொரு விளக்கு ஏற்றுறியோ அதுவும் 100%, இதுவும் 100% தான். அது மாதிரி விஷ்ணோரர்த்தம் மகாபாகம், 4 பேரும் பகவான் விஷ்ணுடைய அவதாரம் தான். அப்புறம் ஏன் 4 அவதாரம் பண்ணினா? 4 அவதாரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன? நரசிம்மர் மாதிரி ஒரு அவதாரம் போருமே, வாமனர் மாதிரி ஒரு அவதாரம் போருமே. ஏன் 4 அவதாரம் பண்ணினான்னா 4 விதமாக தர்ம பரிபாலனத்துக்கு உண்டான அவதாரத்தினால ஒரு தர்மத்துக்கு காட்டுறதுக்காக ஒரு அவதாரம், ஒரு தர்மத்தை காட்டுறதுக்காக. என்ன ஒரு தர்மம்னா 4 தர்மம் 4 விதப்படும். 4 விதமான தர்மங்கள் இருக்கு. முதல் தர்மம் என்னன்னா சாமானிய தர்மம்னு பேர். அதை காட்டுறதுக்கு தான் ராமர் அவதாரம் பண்ணுறார். எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன், எங்கள் அப்பா என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன், எங்கள் மந்திரிமார்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன், எனக்கு பெரியவாளாக இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டாச்சாரியால் பாக்கிய ரிஷிகள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன். என்னுடைய கடமை பிரஜாபாலன கர்மணி, பிரஜைகளை பார்த்துக்கிறது. ஏன்னா நான் க்ஷத்ரியனா அவதாரம் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் பிரஜைக்கு என்னெல்லாம் ஹிதங்கள் வேணுமோ அந்த தர்மங்கள்லாம் நான் பண்ணுவேன். இதுக்கெல்லாம் சாமானிய தர்மம்னு பேர். மாத்ருதேவோ பவ, பிதிருதேவோ பவ, ஆச்சாரிய தேவோ பவ, அதிதி தேவோ பவ, இதுக்கெல்லாம் சாமானிய தர்மம்னு. யான்யனவத்யானி கர்மாணி தானி சேவிதவ்யானி நோ இதராணி, இதெல்லாம் சாமானிய தர்மம்னு பேர். அதை காட்டுறதுக்காக பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியை அவதாரம் பண்ணுறார். அதே பகவான் லக்ஷ்மணராக அவதாரம் பண்ணுறார். லக்ஷ்மணருக்கு என்னென்னா விசேஷ தர்மம்னு பேர். என்ன விசேஷ தர்மம் அப்படின்னா, ராமர் கேட்குறார் லக்ஷ்மணர்கிட்ட, ஏண்டா லக்ஷ்மணா, நான் இப்போ காட்டுக்கு கிளம்புறேன், நீயும் என் கூட வரேங்கிறைய, பரதனும் இல்லை சத்ருனும் இல்லை, கேகய தேசத்தில் இருக்கான், நீ பாட்டு இப்போ என் கூட கிளம்பி வந்துட்டேன்னா அப்பா அம்மாலாம் என்னடா பண்ணுவான்னு கேட்குறேன்.
லக்ஷ்மணர் சொல்கிறார், அவளை பற்றிலாம் எனக்கு கவலை இல்லை, எனக்கு நீங்கள் பகவான் உங்களோட இருக்கணும், உங்களை காட்டுக்கு போன சொன்னவாளை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை, எல்லாரும் காலில் கல்லை கட்டின்னு சரையுல இறங்கட்டோங்க. காலில் கல்லை கட்டின்னு சரையுல குதிக்கிட்டோம். அத்தனை அந்த கிழவனை பற்றிலாம் என்கிட்ட பேசாத, இதுக்கு விசேஷ தர்மம்னு பேர். நீங்கள் அப்பா அம்மா விட்டுடணும்னு அர்த்தம் இல்லை, பகவத் கைங்கரியத்தும் பொழுது யாரையும் பார்க்க வேண்டியது, இது விசேஷ தர்மம்னு பேர். அப்போ என்ன அப்படின்னா, மௌனமாக ஆற்றுல பூஜை பண்ணணும். இந்திரத்யும்னன் ஒரு ராஜா எப்படி கஜேந்திரனா வந்தான், அகஸ்தியாச்சாரியார் வரும்போது எழுந்துக்காம வந்தானா கஜேந்திரன். ஏன் அப்படின்னா அது விசேஷ தர்மம். சாமானிய தர்மம் என்ன அப்படின்னா, ஆற்றுல பூஜை பண்ணணும். டெய்லி பரமேஸ்வரர் எடுத்து வச்சு அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது பேசக்கூடாது, யார் வந்தாலும் பாதி பூஜையில் எழுந்துக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் சாமானிய தர்மம்னு பேர். விசேஷ தர்மம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பூஜை பாதி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆற்றுக்கு ஒரு வைதிகா வரா, ஒரு பாகவத வரா, இல்லை குருநாதர் வரார் அப்படின்னா பண்ணிட்டு இருக்கிற பூஜையை நிறுத்திட்டு அப்படியே எழுந்துடும். இதுக்கு விசேஷ தர்மம்னு பேர். அப்படி எழுந்துக்காமல் இருந்தானா அந்த இந்திரத்யும்னன்கிற ராஜா, அவனுடைய குருநாதர் யாருன்னா அகஸ்தியாச்சாரியால். அகஸ்தியர் வரும்போது அவன் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேங்கிற சாமானிய தர்மத்தில் இப்படி இன்னும் மண்டையாட்டினா, நான் குருநாதர் வரும்போது என் சிஷியனாக இருக்கிற நீ எழுந்துண்டா தப்பு இல்லை, அது கூட உனக்கு தெரியாமல் இருக்கியே, யானையை மாதிரி மண்டையாட்டுறியே, யானையா போனார். உடனே கஜேந்திரனா அவதாரம். இப்போ என்னன்னா சாமானிய தர்மம் இது, விசேஷ தர்மம் இதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் வரா, நான் சாப்பிடும்போது பரிசீலனை பண்ணி எழுந்திருக்க கூடாது தான், அது சாமானிய தர்மம். குருநாதர் வரார் அப்படின்னா உடனே எழுந்துக்கணும். எழுந்து நின்று வாங்க கூட அவர் சொல்லுவார், உட்கா சாப்பிடும்போது எழுந்துக்காத அப்படிம்பார், அவரே நம்ம உட்காந்துக்கலாம், உட்காந்து சாப்பிடலாம். இது விசேஷ தர்மம். அந்த விசேஷ தர்மத்தை காட்டுறதுக்காக தான் லக்ஷ்மணர் வர அவதாரம் பண்ணினார் பகவான். அடுத்தது பகவான் பரதனா அவதாரம் பண்றார். எதுக்குன்னா பகவத் தர்மத்தை காமிக்கிறது. பகவத் தர்மம் என்ன அப்படின்னா, லக்ஷ்மணா நீ என் கூட வரக்கூடாதுன்னு சொல்றார் காட்டுக்கு. ராமர் கிளம்பும் பொழுது, நீ யாரு சொல்றதுக்கு நான் வரதான் வருவேங்க. ஏன் நான் உனக்கு நான் கைங்கரியம் வரணுமே, அதை எப்படி நான் விடுவேன்? அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரதா ஸ்வபதேங்கிறா. உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி இங்கே சக்கரவர்த்தி திருமகனாக இருக்கேளோ, காட்டுலேயும் நீங்கள் சக்கரவர்த்தி திருமணா உங்களுக்கு பேக் எடுத்துக்கிறது, வில் எடுத்துக்கிறது, கோடாலி எடுத்துக்கிறது, கூந்தாள் எல்லாத்தையும் நான் தான் தூக்கிப்பேன், நீங்கள் கையை வீசிட்டு வரணும். அதனால் வரத்தான் வருவேன்னு பிரபுவை மேற்கரிச்சு பேசுவார் லக்ஷ்மண ஆழ்வார். விசேஷ தர்மத்தில் இருக்கிறதுனால, பரதன் பகவத் தர்மத்தில் இருக்கிறதுனால பகவான் மனசு எப்படியோ நான் அப்படி நடந்துட்டேன். அதெல்லாம் கிடையாதுடா பரதா, நான் சொன்னா நீ கேளு, நீ போய் ராஜ்யம் ஆளு அப்படின்னு பாதுகையை கொடுக்குறாரு. சரின்னு கிளம்பிட்டாரு. லக்ஷ்மணர் மாதிரி கூட வரலாம்னா பரதனும், ஆனால் வரல. ஏன் அப்படின்னா எனக்குன்னு ஒரு எண்ணம் கிடையாது, பகவான் என்னை எப்படி வச்சுக்கிறாரோ நான் அப்படி இருக்கேன். இதுதான் பகவத் தர்மம்னு பேர். அதை காட்டுறதுக்காக பகவான் பரதனா அவதாரம் பண்ணுறார். சத்ருக்னா என்னமா அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பாகவத தர்மம்னு பேர். எனக்கு பகவான் தெரியாது, அப்பா அம்மா தெரியாது, அண்ணா தம்பி தெரியாது, பகவான் தெரியாது, யாரும் தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது ஒருத்தர் யாரு அப்படின்னா பரதன் அப்படிங்கிற பாகவதன். நான் அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பரதன் பகவத் தர்மத்தில் இருக்கார், அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் சார், அவர் எப்படியோ இருந்துட்டு போகிறார். என் வேலை என்ன அப்படின்னா பகவான்னா எனக்கு தெரியாது, எனக்கு பரதன் தான் பகவான் அப்படின்லாம் கிடையாது, எனக்கு பாகவதால் தான் பகவான். அப்போ என்ன அப்படின்னா அது பார்த்தா அதனால தான் அவர் எந்த வம்பு தும்புலையும் மாட்டாமல் இருக்கார். பாகவதாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறதுனால தான். ஏன் அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி தானேன்னு தோணும் அவளை பார்க்கும்போது. நம்மளை மாதிரி தானே இருக்கா, இல்லை அவனும் காப்பி சாப்பிட்றான், நானும் காப்பி சாப்பிட்றேன், என்ன வித்தியாசம்னு தோணும். அவளை அப்படி ஏற்றுன்ற முடியாது. ஆனால் ஏற்றுண்டுட்டா சத்ருகுணன் மாதிரி லோகத்தில் இருந்தும் இல்லாத மாதிரி இருக்கணும். நளினி தடகத ஜலமதி தரணம் தத்த ஜீவித பதிசேதபலம் வித்யவியாதிக்கும். பஜகோவிந்தத்தில் எப்படி சொல்கிறார், நளினி தடகத ஜலமதி தரணம். எப்படி இந்த தாமரை தண்ணியிலேயே இருக்குது ஆனால் ஒட்டாமல் இருக்கு, ஆச்சாரியால் சொல்கிறானோ பஜகோவிந்தத்தில். அது மாதிரி இருக்கலாமா என்னன்னா, எனக்கு பகவான் தெரியாது, அப்பா சாமானிய தர்மம்னா எனக்கு தெரியாது, விசேஷ தர்மம் தெரியாது, பகவத் தர்மம் தெரியாது. எனக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா அவர் பாகவதர், அவருக்கு நான் சேவை பண்ணிட்டு இந்த பாகவத தர்மம்னு பேர். அதை காட்டுறதுக்காக பகவான் சத்ருக்னா அவதாரம் அப்படின்னா இந்த 4 தர்மங்கள், சாமானிய தர்மம், விசேஷ தர்மம், பகவத் தர்மம், பாகவத தர்மம், இதை 4த்தையும் தனித்தனியாக காட்டுறதுக்காக தான் ஒரே பகவான் 4 25% இல்லை
ஒரே பகவான் 4 அவதாரம் பண்ணி. எப்படி ஒரு பகவான் நம்ம எல்லாமாவும் லோகமா ஆயிருக்காரோ, லோகமா ஆன பகவானுக்கு 4 பிறகு தெரியாதா? லோகமா ஆயிருக்காரு. ஏன் அப்படின்னா சிருஷ்டி பண்ணினாராம் ஜெகத்தை. ஜெகத்தை சிருஷ்டி பண்ணினார். எல்லாம் அப்படி அப்படியே கிடக்கு, நகருவேல் எதுவுமே. சர்வ ஜெகத்தையும் சிருஷ்டி பண்ண சயேகா சயேவம் விது அஸ்மால் லோகா பிரேத்யாங்கிற. அப்போ என்னன்னா அத்தனை அணுவலையும் சிருஷ்டி பண்ணி எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணினா எல்லாம் அப்படியே இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் எதுவும் சலிக்கலை. பார்த்தார். அப்போ என்னன்னா தத் சிருஷ்டுவா ததேவானுப்ராவிஷத் தத் அனுப்பிரவிஷ்யா. வேதம் சொல்றதானா தத் சிருஷ்டுவா எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணினா அப்படி அப்படியே கிடக்கு. எது மாதிரி அப்படின்னா புதுசாக வீடு கட்டுறா. புதுசாக வீடு கட்டுறா. இப்போல்லாம் ஃபர்னிஷ்டு வீடு தானே கட்டுறா. எல்லாம் வீடுலாம் கட்டியாச்சு. ஃபேன் இருக்குது, லைட் இருக்குது, ஏசி இருக்குது, டிவி இருக்குது, டேப் ரெக்கார்டர் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் எதுவும் ஒர்க் பண்ணல. ஏன் நான் கரண்ட்டு கனெக்ஷன் கொடுக்கல, கரண்ட்டு கனெக்ஷன் இன்னும் வாங்கலை, பாக்கி இல்லை, எல்லாம் எல்லாமே இருக்குது, ஓடலை. அது மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணினார்னா தத் சிருஷ்டுவா எல்லாத்தையும் செட்டி பண்ணினா எல்லாம் அப்படி அப்படியே நிற்கிறது, ஜடமாக இருக்குது. அப்புறம் என்னடா எப்படின்னா எல்லாம் அப்படியே இருக்குது. ஓஹோ, நம்ம தானே கரண்ட்டு, நம்ம எல்லாத்துலேயும் பூர வேண்டாமா? ததேவானுப்ராவிஷத் தத் அனுப்பிரவிஷ்யா. ஒரு அணுவுலையும் பகவான் நுழைஞ்சானா உனக்கு ஃபேன் ஓடுறது, லைட் எரியறது, டிவி ஓடுறது, ஏசி ஓடுறது. அப்போ என்னன்னா கரண்ட்டு ஒன்று தான், கரண்ட்டு ஒன்று தான். அது லைட்டு மூலியமாக வந்தால் வெளிச்சத்தை தருது, ஃபேன் வழியாக வந்தால் காற்றை தருது, டிவி வழியாக வந்தால் சினிமா காட்டுறது, மைக்கு வழியாக வந்தால் சத்தத்தை பெருசு பண்ணுறது. ஆனால் கரண்ட்டு ஒன்று தான். அந்த ஒரு கரண்ட் இல்லாமல் இது எல்லாம். அது மாதிரி லோகத்தை பகவான் ஒருத்தந்தான். அது நம்ம இப்போ என் மூலியமாக வரா, உங்கள் மூலியமாக வரா, ஒன்னொன்று மூலியமாக பகவான் வர்றதுனால அவாவா குணத்தை வெளிப்படுத்துகிறோம். அவ்வளோதானே தவிர அப்போ அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு 4 அவதாரம் பண்ண முடியாதா? லோகத்தையே சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கானே பகவான் 4 அவதாரம் பண்ணுறான். ராம பரத லக்ஷ்மண சத்ருக்கு 4 அவதாரம் பண்ணி 4 விதமான தர்மத்தை லோகத்தில் காட்டுறதுக்காக பகவான் அவதாரம் பண்ணினான். நச்சதேன வினா நித்ரா லபதே புருஷோத்தமா. ஒத்துமனா ஒத்துமா, அப்படி ஒத்துமையா. 4 கௌசல்யா அம்மா சாதம் பெசையில் வருவா, 4 லைனாக உட்காண்டிருக்கோம். 2 வயசு சாதத்தை பிசைஞ்சு ஊட்டலாம். ராமா வாயை தரானாக்க லக்ஷ்மணன் பரத சத்ருக்னால் வாயை திறக்கிறாளான்னு பார்ப்பாரான். அவள் வாயை திறந்ததுக்கப்புறம் தான் ராமர் ஆன்னு திறப்பாரான். லக்ஷ்மணர் பார்ப்பாரான், பாக்கி 3 பேரும் வாயை திறக்கிறான்னு. பரதன் பார்ப்பாரான், பாக்கி 3 பேரும். இப்படியே தான் ஒத்துமான ஒத்துமா, அப்படி ஒத்துமை, அவ்வளோ ஒத்துமை. நச்சத்தே நவீனா நித்ரால. தூக்கமே எல்லாம் ஒரே இடத்துல தான் தூங்கும், ஒரு பெட்டில் தான் தூங்கும். தனித்தனி பெட்டு கட்டிலாம் கிடையாது. நம்ம லக்ஷ்மணர் வந்து நான் சுமித்ரா அம்மாவோட தாச்சிக்கிறேன், வரதன் நான் கைகேயி அம்மாவோட தாச்சிக்கிறேன், அந்த பேச்சே கிடையாது. ராமன் நான் எங்கே இருக்காலும் அங்கே தான் இருந்தான். ராமண்ணா இருக்காளான்னு 3 பேரும் பார்த்துப்பான். 3 பேரும் ராமண்ணா கூட இருக்கணுங்கிறச்சே எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கான். நச்சதே நவீனா நித்ரா லபதே புருஷோ. ஒத்துமைனா அவ்வளோ ஒத்துமையா. 5 வயசாச்சு, பூனல் போட்டு பாடசாலைக்கு அனுப்பிச்சுப்பான். ராஜாவோட பிள்ளையானாலும் பாடசாலைக்கு தான் போய் படிக்கணும். பாடசாலை வீட்டுக்கு வராது. என்னைக்கு வாத்தியாரெல்லாம் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தாலும் அன்னிலிருந்து தான் வித்தை வீணா போச்சு. நீங்கள் ஆற்றுக்கு வந்து விருதம் கற்று தருவேடா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்பான். எனக்கு விருதங்கமே தெரியாதுன்னு இல்லை. உங்கள் ஆற்றுல வந்து என்னமா கண்டிக்க முடியும் பிள்ளைய? அவனுக்கு ஏதாவது வருமா? அது என்னன்னா இரண்யகசிபுவனுடைய புள்ள பிரகலாதன் பாடசாலை போனாங்கிறார் சார். அவன் யுகானாம் ஏகசப்ததிகி 71 சதுர்யுகம் ஆண்டிருக்கான். அவன் ஒரு சதுர்யுகத்துக்கு 50 லட்சம் வருஷம். 50 லட்சம் வருஷம் இன்ட்டு 71, அவ்வளவு வருஷம் இரண்யகசிபு பூமி, ஸ்வர்க்கம், அசுரலோகம் இது அத்தனையும் ஆண்டிருக்கான். அவன் தான் ராஜா. அப்பேற்பட்டவரோட புள்ள சுக்கராச்சாரியார் பாடசாலையில் போய் படிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் சந்தத்தம் தன் வேதம் தான், யாருக்கு வேதம் தானே, அங்கே போய் படிக்கிறாங்க. நீ ஆற்றுல வச்சுட்டா ஆற்றுல வச்சுக்கிறத விட குழந்தையில வீணடிக்கிறதுக்கு வேறு வழி உண்டோ?
ஏன்னா தெருவில் கழட்டி விடணும் பாரு அண்ணா கதைன்னு சொல்லி, பிள்ளை குழந்தையா வீட்டில் தெருவில் கழட்டி விடு, அப்போ தான் அவன் லோகம் என்னன்னு தெரிஞ்சுப்பான், எல்லாம் தெரிஞ்சுப்பான். நீ ஆற்றுலேயே குத்தி குத்தி வச்சுருந்தாக்கா உனக்கும் உபயோகப்பட மாட்டான், ஒரு பீரியடில் லோகத்துக்கும் உபயோகப்பட மாட்டான், நாட்டுக்கும் உபயோகப்பட மாட்டான், ஒன்றும் தெரியாமலே இருப்பான். அப்படின்னா வெளியில் கழட்டி விடு. என்னன்னா வசிஷ்டாச்சாரியனுடைய பாடசாலை பாங்கடா எல்லாம் இப்போ கா 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 நா தா தா டா 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 படிக்கடா எல்லாம் போய் படிக்கடா அப்படின்னு 4 பேருக்கும் பூனலை போட்டு அனுப்பிச்சுட்டேன். அமிச்சா 12 வயசுல ஆத்துக்கு வந்துட்டான். என்னண்ணா எல்லாம் முடிச்சாச்சுங்கிறான், வேதம் முடிச்சாச்சு, சாஸ்திரம் முடிச்சாச்சு, யானை ஏற்ற முடிச்சாச்சு, குதிரை ஏற்ற முடிச்சாச்சு, வில்வித்தை முடிச்சாச்சு, கத்தி சண்டை முடிச்சாச்சு, ஈட்டி எறிதல் முடிச்சு, எல்லாம் முடிச்சாச்சுங்கிறான். ஏன்னா பகவான் கத்திக்க வேண்டியது இல்லையோ. சகலகலா ஆதிகுருகுன்னாரே கிருஷ்ணரை சொல்லும் பொழுது இவர் தானே கிருஷ்ணரா வரார். சகலகலா ஆதிகுருகுன்னா சர்வே வேதவித சூராः சர்வே லோகஹிதே ரதாः சர்வே ஞானோபசம்பன்னாः சர்வே சமுதிதா குணயம். ஒரே சர்க்கம்தான், 17 தெரியல, ஒரே சர்க்கம், ராமாவதார சர்க்கம். அந்த சர்க்கத்திலேயே யாகம் முடியறது, பாயச விபஜனம், ராமர் அவதாரம் பண்ணுறார், சம்ஸ்காரங்கள்லாம் முடியறது, பூனல் போடுறார், வேத அத்தியாயங்கள்லாம் பண்ணி ஆற்றுக்கு வந்துட்டார், கல்யாணத்துக்கு ராஜா பேசுகிறார், விஸ்வாமித்திரர் வந்துட்டார். ஒரே சர்க்கம், சர்வமும் பிறந்து கல்யாணத்துக்கு வரைக்கும் ஒரு சர்க்கத்தில் சொல்லிவிட்டார் வால்மீகி பகவான். என்ன சர்வே வேதவித சூராகங்கிறார். என்னை படித்தா அப்படி படிக்கணும் சார், எது வேணாலும் படிக்கலாம், ஆனால் சந்தேகத்தோடு படிக்கக்கூடாது. என்னன்னா அந்தந்த ஃபீல்டில் உள்ள எக்ஸ்பர்ட்டை பார்த்தா உற்சாகம் வரணும், பயம் வரக்கூடாது. அதுதானே படித்ததுக்கு அழகு. இப்போ நான் கதை சொல்கிறேன், இப்போ கதை சொல்கிறவா யாராவது வந்துட்டான்னா எனக்கு உற்சாகம் வரணும், அவள் வந்திருக்காளே, அப்போ நம்ம இந்த ஸ்லோகம்லாம் சொன்னால் அவள் நல்லா ரசிப்பாளே அப்படின்னு சொன்ன. ஐயோ அவள் வந்துட்டாலே, நம்மளே ஏதோ இந்த பாயிண்ட்டு சொல்லலாமா, இது வேண்டாம் சொல்லலாமா அப்படின்னு புத்தகம் சொல்லுது, பேப்பரை பரட்டினா என்ன அசடுன்னு அர்த்தம். ஆனால் சூராகவாக இருக்கணும் இல்லையா. அவர் பாகவத கதையிலேயே அப்படி தானே சொல்கிறார். அவர் ஞானி பிரம்மனிஷ்டால் கதை சொல்கிறார். முதல் 4வது ஸ்கந்தத்தில் தம்பி உத்தானபாதனுடைய கதையை சொல்லிடுறார். 5வது ஸ்கந்தத்தில் தான் அண்ணா பிரியவரதன் கதையை சொல்கிறார். ஏன்னா அவர் ஞானி, இவரும் ஞானி, அதனால ஞானி சப்ஜெக்ட் பூரா 5வது ஸ்கந்தம். பிரியவரதன், நாபி மகாராஜா, ரிஷபதேவர், ஜடபரதர், ஒரே ஞானி கதையெல்லாம் பூரா இதில் வருது 5வது ஸ்கந்தம். ஏன்னா அவர் சப்ஜெக்டு யாருக்குமே அவ சப்ஜெக்ட் பேசின்னு இருக்கும்பொழுது ஒருத்தர் வந்தான்னா பிடிச்சி பேசுவாள்னோ, அது மாதிரி இவன் எப்படி இருக்கான்னா சர்வே வேதவித சூராக. சர்வே 4 பேரும் வேதவிதா, வேதத்தை தெரிஞ்சுட்டு சூறாலா இருக்கா. சர்வே வேத, எல்லா வேதத்திலையும் சூறாலா இருக்கா 4 பேரும். சர்வே வேதவித சூராக. எதுக்காக அத்தனை அத்தியானம் பண்ணினான்னா சர்வே லோகஹிதேரத, லோகத்தை காப்பாற்ற. வேதத்தை தெரிஞ்சுட்டு தர்மத்தில் ஈடுபட்டு தர்மத்தினால் லோகத்தை காப்பாற்றணும். அப்படி தர்மம் பண்ணுறாளே, அப்போ அஜ்ஞானிகளானா சர்வே ஞானோபசம்பன்னாக. ஞானிகள் 4 பேரும் ஞானிகள். சர்வே ஞானோபசம்பன்னாக. ஞானிங்கிறதுனால எல்லாத்தையும் விரக்தியாக இருந்து எதையும் பாராமுகமாக இல்லையா. சர்வே சமுதிதா குணைஹி, நல்ல குணநலங்களோட அப்பாட்ட எப்படி பழகணுமோ அப்படி பழகிறது, அம்மாட்ட எப்படி பழகணுமோ அப்படி பழகிறது, ஆத்துக்காரிட்ட எப்படி பிரியமாக இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கிறது, ஜனங்கள்கிட்ட எப்படி எல்லாம் இருக்கணுமோ அப்படி இருக்கிறதுன்னு அத்தனை குணத்தோடையும் இருக்காருங்கிறேன். அத்தனை குணத்தோடையும் இருக்கக்கூடிய ராமாதிகள் 4 பேருக்கும் 12 வயசாச்சு. உடனே தசரத மகாராஜா சபை கூட்டுறார். யாரெல்லாம்னா ஆத்து வாத்தியார், வைதிகால், மந்திரிகள், ரித்விக்குகள், சொந்தக்காரா அத்தனை பேரையும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் கூப்பிட்றார் தசரத மகாராஜா. கூப்பிட்டு எல்லாரும் உட்காந்துருக்கா. எல்லாரையும் உட்காந்து வச்சுட்டு தசரத மகாராஜா சொல்கிறார், அத ராஜா தசரதா தேஷாம் தாரக்ரியாம் பிரதி சிந்தயாமாச தர்மாத்மா சஹா உபாத்தியாய ச பாந்தவஹா. பந்துக்கள் உபாத்தியாயன்னா
வாத்தியாரை வர சொன்னாராம். வர சொல்லி என்ன சொல்கிறாருன்னா, ராமாதிகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணலாம், பொண்ணு தேடலான் இருக்கேன், நீங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறார். மேலே நாளைக்கு சாயந்தரம் 5:30 மணிக்கு. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். जय जय राम राम. சத்குரு சுவாமினஹ, அஞ்சனேய சுவாமினஹ. ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம்.